امیر صاحب ہمیں ملا کے 6 ساتھی ہو گئے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، آخر ہمارے محلے سے 4 ماہ کی جماعت تیار ہو گئی اللہ کے راستے میں۔ جی امیر صاحب، امیر صاحب بس ایک اور ساتھی مل جائے پوری جماعت کی شکل بن جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، بالکل ایک اور ساتھی ہونا چاہیے۔ جی امیر صاحب صحیح کہا آپ نے۔ اگر اللہ نے ہمیں قبول کر لیا ہے تو وہ جماعت کو بھی مکمل کرے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ہم محنت کر سکتے ہیں اور صلہ اللہ دے گا۔ جی امیر صاحب۔ جماعت پرسوں نکل رہی ہے انشاءاللہ، اور ہمارے پاس آج کا اور کل کا دن بھی ہے محنت کے لیے۔ تو ہم خوب محنت کریں اور محلے میں ساتھیوں سے ملیں اور ان کے لیے اللہ سے دعا کریں تاکہ اللہ انہیں اپنے راستے میں قبول کرے۔ چلے پھر گشت پہ چلتے ہیں، باہر کچھ ساتھیوں سے ملاقات ہو جائے۔ آپ لوگ چلے، میں ابھی آتا ہوں۔ ٹھیک ہے امیر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نہیں امیر بیٹھے صاحب۔ بیٹھے رہے نصیب بھائی۔ کیسے ہیں آپ نصیب بھائی؟ الحمدللہ امیر صاحب، آپ بتائیں۔ اللہ کا کرم ہے۔ امیر صاحب میں نے سنا ہماری مسجد سے 4 ماہ کی جماعت جا رہی ہے۔ جی بالکل۔ ماشاءاللہ، اللہ آسان فرمائے۔ نصیب بھائی، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ چلیں گے ہمارے ساتھ؟ امیر صاحب میرا کافی عرصے سے ارادہ ہے اللہ کے راستے میں جانے کا، لیکن کیا؟ لیکن امیر صاحب جب بھی ارادہ کرتا ہوں اللہ کے راستے میں جانے کا تو دنیاوی رکاوٹوں اور گھر کے حالات کی وجہ سے نہیں جا پاتا۔ دیکھیے نصیب بھائی، اللہ پاک نے ہمیں کتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ان سب صلاحیتوں سے اللہ پاک نے ہمیں نوازا ہے۔ اب یہ صلاحیتیں امانت ہیں، اور یہ امانت دی گئی ہے ذمہ داری پوری کرنے کے لیے۔ آج یہ صلاحیتیں کہیں اور لگ رہی ہیں، اس لیے ماحول خراب ہو رہا ہے۔ اللہ کے راستے میں جانے کا اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنی صلاحیتوں کو امانت سمجھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسی چیز سے آگاہ کیا ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو برباد نہ کریں اللہ کی نافرمانیوں میں اور اپنی خواہشوں میں، بلکہ ان صلاحیتوں سے خود کو ایمان والا، دین والا بنائیں۔ پھر اللہ پاک دنیا کی نعمتیں برکت کے ساتھ دیں گے۔ نصیب بھائی، آج ہماری صلاحیتیں وہاں نہیں لگ رہی جہاں لگنی چاہیے، اس لیے آج ہم دنیا اور دنیا کے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ جو ہم چاہتے ہیں وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ جو اللہ چاہتے ہیں ہم وہ نہیں کر رہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور شیطان یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں۔ وہ اس لیے ہمارے سامنے بہت سے کام اور بہت سے آلات لے کر آتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ میں ایک بار فارغ ہو جاؤں تو چلا جاؤں گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم کبھی بھی فارغ نہیں ہوں گے، ہر بار ایسا ہی ہوگا۔ تو ہمیں قربانی دینی چاہیے اور اللہ پہ توکل کر کے نکلنا چاہیے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ پہ توکل کریں اور اللہ ہمارے کام نہ بنائے۔ نصیب بھائی، اللہ کو پانے میں دیر نہ کریں، کوشش کریں۔ پرسوں ہماری اپنی مسجد سے جماعت جا رہی ہے، گھر میں مشورہ کریں اور نکل جائے اللہ کے راستے میں، پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے امیر صاحب۔ ماشاءاللہ، چلے اب گھر میں مشورہ کر کے ہمیں بتا دیں۔ اب میں چلتا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا اللہ، میں تیرے راستے میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ میرے لیے اپنے راستے میں نکلنا آسان فرما۔
हाँ बेटा, आ गए खैर से? हाँ बाबा। कैसा रहा आज का काम? अच्छा था बाबा। बहू, चाय बन गई है तो ले आओ। जी बाबा, ला रही हूँ। क्या हुआ बेटा, ऐसे खामोश क्यों हो? बाबा वो क्या? वो हमारी मस्जिद से 4 माह की जमात जा रही है अल्लाह के रास्ते में। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बाबा मैं भी जाना चाहता हूँ। बेटा तुम भी जाना चाहते हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा एक बार अपने घर की तरफ भी नजर डालो कि घर के क्या हालात चल रहे हैं। बेटा ये घर तुम्हारे कंधों पे चल रहे हैं। अब मैं तो बीमारी की वजह से काम करने से रहा। देखो बेटा, मैं तुम्हें जाने से मना नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी देख लो, तुम्हारी मर्जी। क्योंकि जिस रब ने हमें पूरी जिंदगी खिलाया पिलाया, वो आगे भी इस चीज पर कादिर है। बाबा ने तो जाने से मना नहीं किया, लेकिन अगर मैं चला जाऊं तो घर का क्या होगा? और मैं जाऊं भी तो कैसे जाऊं? मेरे पास खुद 4 माह गुजारने के लिए बिल्कुल पैसे ही नहीं। क्या करूं? कैसे जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। या अल्लाह, मेरे लिए अपने रास्ते में निकलना आसान फरमा। और अल्लाह पे तवक्कल करके निकलना चाहिए। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अल्लाह पे तवक्कल करें और अल्लाह हमारे काम ना बनाए। अब्दुल्ला भाई, सारे साथी आ गए? जी अमीर साहब, आ गए। माशाल्लाह। अमीर साहब, हमारी जुमात मुकम्मल नहीं हुई, बस वही एक साथी की कमी रह गई है। तो भाइयों, तैयार हो सब अल्लाह के रास्ते में निकलने के जी लिए? अमीर साहब, बिल्कुल। माशाल्लाह। देखिए भाइयों, अल्लाह पाक ने आप हजरात को बहुत बड़ा काम करने की तौफीक अता फरमाई है, और वो काम है अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन के लिए अपनी जान और माल को लेकर फिरना। बिल्कुल। ये अल्लाह की निगाहों में बहुत बड़ा काम है। ये लोगों के पीछे फिरना, उनसे मुलाकात करना, उनके लिए दुआएं मांगना, ये नबियों वाला काम है। और अब बस घरों से निकलते वक्त हमारी नियत और मकसद बस एक होना चाहिए कि 100% दीन अपने हकीकत के साथ अमली तौर पर हमारी ज़िंदगियों में आ जाए। नियत करते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह। चले, रोड पे गाड़ी खड़ी है, बिस्मिल्लाह करके रवाना होते हैं। ठीक है अमीर साहब, अमीर साहब, मैं भी अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए तैयार हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। नसीब भाई, अल्लाह आपसे राज़ी हो। आप अल्लाह के रास्ते में अल्लाह पर तवक्कुल करके निकले हैं, अल्लाह आपसे राज़ी हो। अब्दुल्ला भाई, मैंने कहा था ना, अल्लाह ज़रूर हमारी जमात मुकम्मल करेगा। बिल्कुल अमीर साहब। चले अब रवाना होते हैं, अब हमारी जमात मुकम्मल हो गई। जी बिल्कुल अमीर साहब। चलिए बिस्मिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पहले तश्कील पर पहुंच गए हैं। अब हमारा असल वक्त शुरू हो गया अल्लाह के रास्ते में। अब इस निकलने के ज़माने को अपने बनने का ज़माना समझना चाहिए कि ये ज़माना हमें अपने आप को बनाने का है। अब सारे भाई ये अज़म करें कि हम इस कीमती वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो अब अमाल का मशवरा करने से पहले खिदमत और बरकत जमा करने का मशवरा करते हैं। क्या ख्याल है? जी अमीर साहब। अब्दुल्ला भाई, यहाँ 3 दिन के लिए कितनी बरकत जमा करें? अमीर साहब 700 रुपये। नवीद भाई, हिकमत भाई, 700 रुपये अमीर साहब। नसीब भाई, अमीर साहब 500 रुपये। मीर साहब से कैसे कहूँ, मेरे पास जो पैसे थे उनमें से बस अब 1000 रुपये रह गए। तो 500 रुपये बरकत जमा करते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। चले बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं अमीर साहब बैठ जाए। कैसे हैं अमीर साहब आप? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत खैरियत से से। हैं? आप सब ठीक कैसे हैं? हैं? ठीक है माशाल्लाह। मैंने जैसे ही सुना कि मस्जिद में जमात आई हुई है तो मैं फ़ौरन चला आया आपके पास। माशाल्लाह। वैसे कहाँ से आई है आपकी जमात? कोयटा से। अच्छा माशाल्लाह। देखिए भाइयों, आप लोग अल्लाह के रास्ते में हैं तो आप लोग अल्लाह के मेहमान हैं। तो अब आप लोग हमारे मस्जिद आए हैं तो समझें आप लोग हमारे भी मेहमान हुए। तो इसलिए जब तक आप लोग यहाँ हैं तो आप लोगों की हर चीज़ की पूरी खिदमत मेरी तरफ से है। नहीं आप ये तकलीफ़ ना करें। अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाक। नहीं अमीर साहब, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है? आप सब हमारे मेहमान हैं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तेरा। या रब्बी, मेरा घर भी तेरे हवाले है। चुप कर जा, क्यों रो रहे हो? भाऊ इसको चुप कराओ। एक तो घर के हालात पहले से ठीक नहीं है, ऊपर से इसका बाप तुम दोनों को मेरे सहारे छोड़ के चला गया। मैं क्या कर सकता हूँ? मुझसे क्या होगा? माशाल्लाह भाइयों, हमारी पहली मस्जिद का काम मुकम्मल हो गया। अब हम अपनी दूसरी मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। अगर यहाँ हमसे मेहनत में कोई कमी रह गई तो इस पर इस्तग़फ़ार करें। ठीक है भाइयों? जी अमीर साहब बिल्कुल। चले फिर बिस्मिल्लाह करें। या अल्लाह, मैं तेरा बंदा परेशान हूँ, मेरे दिल का हाल तू बेहतर जानता है। मैं अपना सब कुछ तुझ पर छोड़कर आया हूँ। अब आगे का ये वक्त कैसे गुजरेगा मैं नहीं जानता। मेरी मदद फरमा। जिस भाई का वज़ू नहीं है वो वज़ू बना ले, फिर तालीम का अमल शुरू करते हैं। जी बिल्कुल अमीर साहब। और तालीम के बाद आमाल और बरकत जमा करने का भी मशवरा होगा। ठीक है? ठीक है अमीर साहब।
یا رب ذوالجلال، میں تنہا ہوں، میں غمگین ہوں، میں بے بس ہوں، رحم فرما، نصرت فرما، مدد فرما، تاکہ میں تیرے راستے میں چل سکوں، تیرے دین کی محنت کر سکوں۔ یا ربی مدد فرما، مدد فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، شکر الحمدللہ۔ بہو چائے بن گئی ہے تو لے آؤ۔ جی بابا بس ابھی لائی۔ بابا، بابا، بیٹا کیسے گزرے تمہارے 4 ماہ اللہ کے راستے میں؟ بابا کیا بتاؤں میں، جب میں یہاں سے جا رہا تھا تو میرے پاس 3,000 تھے، اب جب میں واپس آیا ہوں تو اب بھی میرے پاس 7,000 ہے جیب میں۔ بابا اللہ نے ایسی مدد کی جس کا مجھے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ بے شک جو اللہ پہ توکل کرے اس کے لیے ہر راستے خود بخود کھل جاتے۔ بالکل بابا۔ بابا گھر کے حالات کیسے تھے؟ میں بہت پریشان تھا آپ لوگوں کے لیے۔ بیٹا جس طرح اللہ نے تمہاری مدد کی اسی طرح اللہ نے اپنے غیب سے ہماری مدد کی۔ ماشاء اللہ، لیکن کیسے؟ ایک دن دروازے پہ کسی نے دستک دی، میں باہر گیا، دیکھا تو کوئی نہیں تھا، لیکن جب میری نظر زمین پر پڑی تو دیکھا وہاں ایک لفافہ پڑا تھا، اس پہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ جب میں نے اسے کھول کے دیکھا تو اس میں اتنے پیسے تھے کہ ہمارے 4 مہینے آرام سے گزر گئے۔ ماشاء اللہ۔ وہ لفافہ آپ کے پاس ہے؟ ہاں بالکل ہے میرے پاس۔ دکھائیں مجھے۔
हिम्मत अदा मदद खुदा। तवक्कुल वो रास्ता है जो यूसुफ को याकूब से मिलवा देता है, जो दरिया में रास्ते बनवा देता है, जो पानी में घोड़े दौड़वा देता है। तो क्या फिर तुम अपने उस रब पर तवक्कुल ना करोगे जो नामुमकिन को मुमकिन करने की कुदरत रखता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो बताएं कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये न्यू वीडियो। आई होप अच्छा लगा होगा। बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि हमें पता चले कि कैसा लगा है। तो इस वीडियो का एक टास्क भी है, वो टास्क ये है कि इस वीडियो पे 3000 लाइक और 1000 कमेंट कंप्लीट करवा दो, और बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ ताकि इस वीडियो से उन्हें भी फ़ायदा हो। तबलीगी जमात के हवाले से कोई सवाल करना है तो वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर बात कर सकता है। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।